So, dear students, in this video, I'll be starting with the last unit, accounting for joint venture. So, I'll be explaining what is joint venture and who are the co-ventures, and directly I'll start with the accounting treatment. So, first we should know what is joint venture. Joint venture, it is also called as temporary partnership, temporary ownerships, or temporary business. Suppose, for example, so if you want to construct a building, so in order to construct the building, it takes 3 years. So this is a 3 years project. So in order to complete the construction of the building, it takes 3 years. So for these 3 years, so the partners, they are going to become the partners, and after 3 years there will be no more partners. For example, A and B, they are the partners to construct the building for 3 years. After 3 years, so these A and B will be no more partners, and for this there will be no name, no fame, nothing. Only for 3 years project they will be a partners, and they are going to, after completing their project, they are going to share the profit and losses in their profit sharing ratio. So this is called as what? Joint venture. Now I'll be starting with accounting treatment. If you come to the accounting treatment, you're having two accounting treatments. Accounting for joint venture, you're having two accounting treatments. First one, when separate set of books are maintained. Second one, when separate set of books are not maintained. So now when separate set of books are maintained, so we have to prepare joint venture account, co-venturers account, and joint bank account. And if you come to the when separate set of books are not maintained, so here again it has been classified into two types. When each co-venturer keeps a record of all transaction, when each co-venturer keep the record of one transactions. So now first let us start with the first one, when separate set of books are maintained. So if you come to the when separate set of books are maintained, we have to prepare the three ledger account. So joint venture account, co-ventures account, and joint bank account. Now I'll be teaching you how to prepare the joint venture account and co-venture and joint bank account. So now, so this is the format of the joint venture account. So what is joint venture account? So joint venture account, it is a venture account which is prepared to ascertain the profit or loss on joint venture. So debit side we are having certain items, credit side we are having certain items. So now concentrate. So first one. So here co-venturers, the partners. So the partners in the joint venture, they are called as co-venturers. So they are going to open the joint bank account, and from that joint bank account they are going to spend the expenses. They are going to incur the expenses. So now we are having certain items. Come to the debit side, I will be explaining the debit side items. So here, to joint bank account, goods purchased for cash. If they are purchasing out of the joint bank account, then it should be treated as what? Joint bank account, if they are paying the cash out of joint bank account. And to creditors, so goods purchased for credit, if it is on credit basis, if they are purchasing on credit basis, so here we have to write the creditor's name. So if they are paying out of bank and purchasing the goods, then joint bank account. If they are purchasing on credit, we have to write the creditor's name. And if it is supplied and expenses incurred by the particular co-ventures, then here we have to write the co-venturer's name. After that, if they are incurring any expenses out of joint bank, so then here it should be treated as what? Joint bank account. Again, if there is any commission due to the particular co-venturer, so it should be treated as what? Co-venturer's account. And if there is any discount, it should be treated as what? To discount. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋ-ವೆಂಚರರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗಲಿ ಅವರೇ ಕೈಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಕಮಿಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋ-ವೆಂಚರರ್ಸ್ದು ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ.
ಸೊ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಮಾರಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್, so any goods which is taken over by the co-venturers, so here we have to write the name of the co-venturers. And if the debit side is more, if you are getting the credit side, if the credit side is more, if you are getting the debit side balance, that is called as what, profit on joint venture. So this profit on joint venture, it has to be transferred to the co-venturers account according to their profit sharing ratio. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಕೋ-ವೆಂಚರರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋ-ವೆಂಚರರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು co-venturers account. So this is about what, joint venture account. After joint venture account we have to prepare co-venturers account. So co-venturers ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋ-ವೆಂಚರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ಕೋ-ವೆಂಚರರ್ಸ್ ಅವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. If they are introducing the capital, here we have to write the capital, individual capital, how much they have invested. After that we have to make the double entry. So ಇವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋ-ವೆಂಚರರ್ಸ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, 2 ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಆರ್ ಟು ಕೋ-ವೆಂಚರರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಆರ್ ಟು ಕೋ-ವೆಂಚರ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಷನ್ ಡ್ಯೂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಆರ್ ಟು ಕೋ-ವೆಂಚರ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಷನ್ ಡ್ಯೂ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಆರ್ ಟು ಕೋ-ವೆಂಚರರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. So joint venture account data to co-venture for share of profit. Debit side ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ co-ventures account data to joint venture account. So co-ventures account data to joint venture account for goods taken over. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, co-ventures account data to joint venture account. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. co-ventures account data to joint venture account share of loss. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಕಡೆ ಬಂದ್ರೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟು ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕೋ-ವೆಂಚರರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಮೊದಲು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕೋ-ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕೋ-ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ so we have to start making double entry. Joint venture account data to joint bank account, joint venture account data to joint bank account. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, co-ventures account data to joint venture account. So co-ventures account data to joint bank account, co-ventures account data to joint bank account. ಸೊ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕೋ-ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕೋ-ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದಾಗಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಇದು.
ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕೋವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕೋವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಹೌ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕೋವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕೋವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕೋವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕೋವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್, ಡೆಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್, ಡೆಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕೋವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕೋವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕೋವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕೋವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕೋವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕೋವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕೋವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ co-ventures account data to joint bank account, co-ventures account data to joint bank account, joint bank account data to co-ventures account, joint bank account data to co-ventures account. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟು co-ventures account data to bank account, ಸೊ co-ventures account data to joint bank account. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್.